کبھی آپ نے سوچا ہے یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ آسمان جو ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے، یہ ستارے جو رات کو چمکتے ہیں، یہ زمین جو ہر لمحہ گھوم رہی ہے، کیا یہ سب کچھ صرف ایک لمحے میں کن کہنے سے وجود میں آ گیا، یا پھر اس تخلیق کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی نظام جو 6 دنوں یا شاید 6 ادوار میں مکمل ہوا؟ آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کو سمجھنے جا رہے ہیں جو نہ صرف تخلیق کائنات کو بیان کرتی ہے بلکہ وقت، طاقت اور علم الہی کے ایک ایسے پہلو کو کھولتی ہے جو انسان کی عقل سے کہیں آگے ہے۔ یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ آئیے اس آیت کے اسرار میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکے اللہ نے 6 دن کیوں لیے۔ سورہ الاعراف آیت 54 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ اللہ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسے موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم و شان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دماغ میں یقیناً یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے وہ فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے کے اندر کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے ان آیت کا اصل مفہوم نہ سمجھ پانا، کیونکہ انسان کی عقل بہت ہی ناقص ہے۔ وہ ابھی تک اس کائنات کے رازوں کو صرف سمجھ ہی رہا ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی سمجھ کے اندر اضافہ کر کے کسی ایسے نتیجے پر پہنچتا ہے جسے پہلے انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب صدیوں کی کھوج کے بعد انسانوں کو اس کائنات کی بناوٹ کا اندازہ کسی حد تک ہو چکا ہے کہ کیسے شروعات میں یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھوئیں اور گیسز کے اندر بدل گئی، جس سے تمام سیلفسل آبجیکٹس، ستارے، سیارے، چاند اور گیلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرہ بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت کے اندر کوئی بھی قرآن پاک کی ان آیت کو سامنے رکھ کر کائنات کی بناوٹ کے اس وقت کے نظریوں پر غور کرتا تو یقیناً اسے ان دونوں کے اندر کوئی بھی کمبینیشن نظر نہ آتا، پر آج ایسا نہیں ہے۔ ذرا غور کر کے قرآن کریم کے اندر جس بھی جگہ پر کائنات کو 6 دن کے اندر بنانے کی بات ہوئی ہے، ان کے اندر 3 آیتوں کے اندر آسمانوں اور زمین کے علاوہ مابینہما بھی لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے ان کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، جس کا مطلب ہے کائنات کا بننا ایک الگ مرحلہ تھا اور ان کے درمیان مخلوقات یا کسی اور تخلیق کا بننا ایک الگ مرحلہ۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر صرف یہ فرما دینا کافی تھا کہ ہم نے صرف 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنا دیے۔ اب یہاں پر لفظ ان کے درمیان سے کیا مراد ہے یہ ہم ذرا آگے جا کر سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے دن اور رات کا تو کوئی وجود تھا ہی نہیں، کیونکہ دن اور رات تو دراصل زمین کی روٹیشن کی وجہ سے ہی بنتے ہیں۔ جب 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے زمین کے ایک حصے پر دن اور 12 گھنٹے ایک حصے پر رات رہتی ہے، اور کائنات کی تخلیق کے وقت تو زمین موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا 6 دن کا ٹائم قرآن پاک دراصل کیسے بیان کر رہا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آج کا موجودہ سائنسی علم یہ کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات سے لے کر دنیا کے پہلے انسان کے زمین پر تشریف آوری تک کا ٹائم اربوں سالوں میں جا کر پورا ہوا۔ قرآن کریم میں ہر مقام پر ان 6 دنوں کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ بڑھاپے میں کسی گاؤں میں اپنی پیدائش اور بچپن کی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کسی شخص کو اپنے گھر کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں، میں یہاں اکیلا بیٹھا کرتا تھا بچپن میں۔
और अब मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। क्या आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 सालों के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है। हालांकि आपकी इस वक्त उम्र 60 या 70 साल है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, एक वो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद हैं। अरबी और उर्दू जुबान के अंदर इस लफ्ज के हवाले से मतलब एक ही जैसा है, यानी यौम एक लंबे दुरानिया या एक जमाने के मायने में इस्तेमाल होता है। फिर चाहे ये यौम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों सालों का। चले इसी बात का एक और पक्का सबूत खुद कुरान पाक से निकाल कर इस बात को मजीद गहराई के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में क़यामत या महशर के दिन को यौमुल क़यामा कहा गया। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा, यानी इस पूरे 50,000 साल के टाइम को कुरान पाक अपनी जुबान के अंदर एक दिन या एक दुरानिया के तौर पर बयान करता है। जैसा कि अदब की किताबों के अंदर यौम कभी तो सूरज के तलू और गुरूब होने के दरमियानी टाइम को कहते हैं, और कभी तो जमाने के एक हिस्से को, फिर चाहे इसकी मुकदार जितनी भी हो। अगर इसी कंसेप्ट को जहन में रखकर हम ये सोचें कि एक रोज वो था जब हमारी ये जमीन सिर्फ आग की एक गोला थी, फिर एक रोज ऐसा आया जब वो ठंडी हो गई और इसके अंदर जिंदगी के आसार पैदा होने लगे, लेकिन अभी भी कई करोड़ सालों तक इसका टेम्परेचर कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि जिंदगी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सब की सब बातें साइंसी और मजहबी नुक्ता नजर से बिल्कुल एक जैसी ही है। लिहाजा इस तमाम बहस का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार के अंदर पैदा किया। हो सकता है कि इन अदवार के अंदर हर दौर कई मिलियन साल का हो सकता है कि ये 6 अदवार कुछ इस तरह से हो। पहला रोज वो जब ये पूरी कायनात एक नुक्ते से भटकर गैसेस की सूरत में बिखर गई। दूसरे रोज ये गैसेस के गोले यानी निबोला जो कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस पर मुज्तमा होते हैं, उन्होंने सितारों को पैदा करना शुरू किया। और फिर तीसरे दौर के अंदर हमारा ये सोलर सिस्टम बना और जमीन सूरज से अलग हो गई। और फिर चौथे दौर के अंदर जमीन ठंडी होकर रहने के काबिल बनी कि यहाँ पर कोई भी इंसान या कोई भी जानदार मखलूक जिंदा रह सके। और फिर पांचवें दौर के अंदर एक दिन इस जमीन पर सब्जा, हरियाली और दरख्त उगने लगे और जानवरों की नस्लें बढ़ना शुरू हुई। और फिर छठा दौर आया जिसके अंदर जमीन पर दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया, जिसका सबूत कुरान पाक की सूरा फुसीलात के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद है कि कहो क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन के अंदर पैदा किया और बुतों को इसका मद्दे मुकाबल बनाते हो। दरअसल वही तो सारे जहान का मालिक है। जरा गौर करें कि ये ऊपर बयान किए गए तीसरे और चौथे दौर की तरफ इशारा है, जब पहले दिन जमीन बनी और दूसरे दौर के अंदर बनकर ठंडी हो गई, यानी इंसानों के रहने के लायक बन गई। इसके अलावा सूरह यूनुस, हूद, फुरकान, सजदा, काफ और हदीस में भी इसी बात का इशारा मौजूद है। अब ये सब कंफ्यूजन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन जरा गौर करें कि हमारा असल सवाल तो अभी भी वही पर है कि अल्लाह ने दुनिया को एक लम्हे के अंदर पैदा क्यों नहीं किया, 6 अदवार के अंदर ही क्यों पैदा किया। तो इसे आसान अल्फाज के अंदर समझने के लिए आप सबसे पहले खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने आपको 9 महीने के अंदर ही क्यों पैदा करके आखिरकार इस दुनिया में भेजा, सिर्फ एक दिन के अंदर ही क्यों नहीं, क्योंकि वो तो इस चीज पर भी कादर है। इसका मतलब ये है कि अगर इतने अजीमुल शान और मुश्किल तरीन काम आसानी से खुद ब खुद होते रहते तो कौन इन पर गौर फिक्र करता, इस पर रिसर्च करता और अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करता। अगर अल्लाह चाहता तो सिर्फ जमीन को ही पैदा कर देता। एक ना खत्म होने वाली इतनी बड़ी और अजीमुल शान कायनात को पैदा करने की भला जरूरत ही क्या थी। इस सब का जवाब ये है कि इंसान को गौर फिक्र करने के लिए, ताकि वो अल्लाह ताला की पैदा करदा हर मुश्किल तरीन तख्लीक को समझे, इस पर गौर फिक्र करके अपने खालिक तक जा पहुँचे कि हाँ कोई है जो इस कायनात को पैदा करने वाला है और इस सब निजाम को चला रहा है। वो निजाम जो इंसान की सोच और समझ से बहुत ऊपर है, क्योंकि इसके बाद कुरान कहता है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा करने के बाद इसका निजाम खुद संभाला और इसे हमेशा से चला रहा है। और यही मतलब था 7वें रोज अर्श पर जाने का। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे कानून कुदरत के अंदर या मेरी तख्लीक के अंदर कोई खराबी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और देखो आसमान की तरफ, इस कायनात की तरफ, कि कहीं तुम्हें कोई खामी नजर आ जाए तो तुम्हारी नजर थकी हुई नामुराद वापस लौट आएगी, पर तुम्हें इस
इस कायनात के अंदर कोई भी खामी नजर नहीं आएगी और इसलिए साइंसदान भी कभी कोई ऐब इस कायनात के निजाम के अंदर नहीं ढूंढ सके। बस यही कहकर खामोश हो जाते हैं कि ये कायनात हमेशा से ही ऐसे चल रही है, मगर इसे कौन चला रहा है ये नहीं बताते, क्योंकि जो इस राज को समझ गया वही अल्लाह की जात तक पहुंच सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपके तावन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे और अपने चैनल अरफाक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।